العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. إمام القوم سقيم وجامع كل ما فيهم على مناجهم قد سارت بوجعلنا من الأخيار. مريضنا لما يرجو يجيب حينما يدعو وروح إننا دوار بوجعلنا من الأخيار. خذوا عني مقامات وأوصاف وحالات وما خص به الجبار بوجعل
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يشفع للصدور يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي النعمة العظمى هي المام الأسنى ليس تبقي الآلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لازموها يا إخوان نوّروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أرضي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل يا ربنا
وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر من تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب الحلال واجب على كل مسلم رواه الديلمي. وقال أيضا في إمام الغزالي رحمه الله والحلال كثير وليس عليك أن تتيقن بواطن الأمور بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظن يحصل من علامة التاجزة مقرونة بالمال إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada saat hari yang mulia ini kita dapat bersama kembali berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Semua dosa kita ampuni oleh Allah zahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Kemudian sambungan daripada minggu yang telah lewat. Dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini kita masih membicarakan tentang memelihara parut kita. Semuaan penyakit yang datang dari parut, semuaan yang menjalar ke seluruh tubuh kita. Artinya bahwa penyakit itu datang di pencernaan kita. Jadi makan dan minum ini kita wajib menurut syariat. Berarti artinya jangan sampai memakan yang haram, yang subhat, yang makruh. Yang haram jelas kita jauhi, yang subhat pun kita jauhi. Amunnya kawa nang makruh pun kita jauhi.
Yang haram itu harta pertama dulu. Harta yang tidak Allah dapatnya daripada sesuatu barang yang disahkan oleh hukum syariat. Seperti mengambil ampun orang. Nah itu kan haram hukumnya. Kemudian lagi daripada orang yang mempunyai harta benda yang cukup haul dan nisabnya. Ya kita haul itu kan 1 tahun. Nisab itu hitungannya. Kadainya mengeluarkan zakat yang wajib itu adalah termasuk harta yang kotor. Yang ketiga yaitu harta yang datang dari makruh. Yang makruh itu kita jauhi juga karena itu mengurangkan daripada adalah suasana kehidupan kita untuk mencari yang baik, mencari yang senang, mencari yang bahagia. Jadi mempengaruhi jadi kita lawan kehidupan kita. Ini kalau kita rajin memakan nang makruh. Jadi makanan nang makruh seperti ada mempunyai bau, yang mempunyai bau itu bahasa kitanya setelah kita makan. Apa yo? Nah, jengkol, satu miring jaring. Ada lagi apa yo? Nah, bawang putih, bawang merah. Apalagi kue ini pak termasuk pak. Kue ini tuh nyaman. Ini nang bau harum. Nah, jadi nang samuan itu kan makruh dulu hukumnya. Tapi itu menjadikan satu obat bagi kita halal jadinya. Contoh, orang tuh jar kita rajin karena penyakit adalah demam. Demam tuh kalau nafas dingin, awak menggetar. Dijapai dingin aja, awak cuma menggetar. Nah, kayak itu. Panas dalam jar kita tuh. Nah, kalau orang jar memakan, memancok, kalau guru mana kan memancok di sini. Mancok kalau nang bawang mantah, nang habang tuh lawan kicap. Itu jar ampih. Nah, dimakan pang itu tuh lah. Nah, jadi kan itu jadi obat jadinya. Sama juga bawang putih. Biar kita bawang besihong. Itu kan kalau kita makan ladar dan berbau. Itu asal kan makro. Tapi karena kita ada mempunyai penyakit lambung, penyakit usus, penyakit bahasa kitanya hati, lain penyakit hati nang terpisah pacar itu lain. Ini nang sakit hati itu bahasa kitanya kan biasa memang penyakit. Nah kayak itu. Ada orang jalan impedu aja, berarti impedu. Nah itu tak. Itu bawang putih itu dipupuk dia bahasa kita. Lalu kan dijarang dengan banyu sampai banyu mendidih, banyu menggurak aja kita. Tuh kopi dahulu digunakan, jangan kita menggurak tuh diminum. Indiknya kan tuh dulur hilang. Nah, digunakan kalau hanya diminum ya. Nah, apa anunya apa nama peluncurnya lambulah habang. Nyaman aja padahal lah. Itu di mana di Al-Qur'an tuh ada. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha kullum fi kitabim mubin. Jadi itu ada wapumiha. Apa wapumiha itu? Sejenisnya adalah seperti adalah cabai, lain cabai rawit, lain cabai nang bersika-sika cabai jamu lah. Termasuk jar apa ya? Palak. Termasuk juga jar itu sekalinya katumbar, termasuk juga jintan hirang termasuk. Itu mempunyai biji. Nah, itu wapumi wa adas ya adas. Nah, adas itu kan ada. Kemudian wa basaliha bawang putih, bawang habang kan ada lah. Kita sebagai orang manusia nang rajin ketujuh anak nang sihat saja, tapi mau usahain dahon. Oh, kulir, penyakit kulir. Nah, disebabkan hal itulah pada Al-Qur'an sudah menyatakan. Itu kan sebagai obat kita. Siapa aja anak awet muda, ya kata sihat awak. Hendaklah ia jar mengobati dirinya itu dari suatu pengobatan yang kadang mengandung adalah racun. Kadang mengandung racun nih. Banyak kali lah. Ya tadi. Wapumiha wa adasya wa basaliha tadi. Ada lagi benyinyur atau kadang mengandung racun. Nah itu malah menghilangkan racun asal jangan paruh.
Amun makan ubat jadi racun. Benyor itu sebagaimana ketis ya. Ketis itu kastilah aja kita. Nah, kastilah termasuk jar limau termasuk juga tuh leh. Apalagi nang kita kau mau minum jar apa limau nang limun juga. Limau tuh limau limun juga. Nah, ngarannya tuh ada. Percis rasanya tuh nang kayak limun, kayak apa rasa limun tuh. Baunya tuh lah, tapi kalau masam tetap aja masam. Ngarannya limau lah. Nah, itu kan mengawetkan muda, mengancangkan kulitnya. Amunnya tahan. Amun kada tahan bang, ini banyak kan kita kada tahan ya. Padahal itu menghilangkan keriput. Kada usah banyak kita makan nih kulitnya tuh dipirik. Campuri lawan apa? Pupur dingin. Bawit muda. Kancang bahasa kitanya. Apalagi campurannya kan ada apa yo? Bangkal. Bangkal itu kan kita itu kan aja di raut tuh. Kalau Jawa karing-karing. Limbah itu yang diremas-remas kalau nah dipirik atau dicampur aja itu tuh lah kulit limau limun kurang nah kayak lah lawan apa kupur dingin kalau lawan bangkal nah itu menghilangkan daripada ujar nuda apa juga kita ada bintik-bintik kalau nang di muka nih itu kan asli amun kita nukar apa jen make up lah kadang kan bisa bertambah bakal lirut. Nah, itu kan ada kimia. Kan ada mengandung racun. Ini dicantumkan menurut syariat agama yang adanya tertara di dalam Al-Qur'an. Tafsir. Nah, itu ada. Amun kita melaksanakan hal yang demikian itu ya akan awet muda aja. Nah, itu lah. Arti awet muda itu kan istilah orang muda itu kayak apa? Nah itu tuh dicantumkan di dalam Al-Quran, dicantumkan di dalam tafsir dan ditunjuki oleh hadisnya Rasulullah. Kemudian pulang disuruh kita mengamalkan oleh para ijma'u ulama. Jadi artinya kita menjaga diri kita itu menurut syariat hukumnya kan ibadah. Karena memelihara diri itu punya wajib supaya jangan sakit, supaya jangan uyuh, supaya jangan kada dapat duit. Nah ini sebenarnya kalau hendak dapat duit semalam sudah dipadahkan sih kalau sudah semalam tanah ada tinggal mengamalkan dia lagi tuh ujar guru kita di sini mengamalkan di sini duit datang di ujung bantal di sini apa ya artinya saking apa bagusnya itu kalau nah orang mengamalkan itu dibaca aja sih dan kan dia malakang kada mau juga sambil berusaha bahasa kita ya karena apa yuk kan duit bahasa kita duit itu soalnya ada arti ya kita singkatan di itu kan doa itu kan apa usaha itu kan usaha itu ikhtiar jadi duit bacaannya doa dulu ikhtiar kalau tanya tawakal. Nah kayak itu tuh. Jadi amun kita kada berusaha, timbul berdoa aja. Lambat juga ini. Kenapa jadi lambat ya? Nah karena kita kan masing-masing berdoanya terkadang-kadang mulut membaca, tangan angkat juga cuma hati lain. Nah kada mau. Nang baik tuh apa membaca doa nih. Mulut membaca, tangan angkat, hati memohon. Semohon-mohonnya kita lawan Allah nang bersifat jat nang wajib ada. Itu kalau itu berdoa nah tuh kabul tuh doa. Amun kita berdoa, kita baca bangkat dua tangan tapi hati gak pahumaan. Pahumaan kada mau kada kawa mengabulkan doa kita. Kayak apa itu ya? Nah, makanya itu adalah latihan kita. Latihan itu apa? Ya khabiru ya khabir atau ya mubdu ya khalid. Baca sekira kita beribadah itu jadi kita seakan-akan kita melihat lawan Allah. Amun kita kadang melihat lawan Allah Ta'ala melihat lawan kita. Nah kayak itu tuh.
Jadi rasa kita dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Nah, kayak itu tuh. Kenapa yo? Cobalah kita dijadikan Allah. Hidup dihidupkan Allah. Ya kalau kita nih hidup dihidupkan Allah Ta'ala, mati dimatikan Allah. Semuaan bahasa kitanya itu atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Nang Allah memberikan lawan kita. Nang wajib kita syukuri. Kita kan hidup, dijadikan nih sebagai manusia, alhamdulillah kita syukur. Jangan Allah menjadikan kita ini sapi. Lalu sudah dikurbankan orang dikira umur 40 tahun ini. Sapi 2 tahun jangan masuk kurban sudah. Jadi menurut kita jika seandainya diulah Tuhan sapi 3 tahun sudah habis dimakan orang. Nah, jadi apa artinya kita bersyukur? Allah menjadikan kita sebagai manusia. Manusia ini dijadikan Allah innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu firman Allah aku jadikan sebaik-baik kejadian. Manusia nih sebaik-baik kejadian, makanya jangan dihina, jangan disambati, jangan dipuyahi. Nah, kayak itu kalau ada boleh. Karena Allah sebaik-baik kita menjadikan kita kecacala, maka Allah menjadikan baik. Nah, orang kada batangan kada bebetis tupang ya. Itu baik juga. Terkadang-kadang nang kada bebetis kada batangan itu harap pada kita, sugih pada kita. Orang udah tangan. Nah, ada jadi mara uya tah. Jadi nur sihat kemangannya. Orang kala harian kita bebetis batangannya harap kada berduit. Nih, kada kawa tolak haji, kada kawa apa? Umrah. Nah, jadi bila melihat sesuatu dari bentuk manusia itu artinya baik. Itu dulu kita jangan menyangka semua itu kada baik. Karena sangka-sangka itu adalah merupakan daripada dosa. Kita menyangka-nyangka orang nih, itu kan daripada dosa. Umpamanya juga kita sangka kita jangan-jangan nang lalu bisa maling minta ampun ku semalam sakujar. Udah orang kasihan ya, liwat aja kada ada. Nah, kan tersangka kalau mbah maka itu pang beristighfar kita. Astagfirullahaladzim, kenapa hatiku ini menyangka orangnya. Nah, kayak itu tuh istighfar itu menghilangkan daripada sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati. Maka amun kotor hati kita nih lah, hati kita ini kotor. Termasuk kita makan yang kada halal tadi, termasuk makan subhat, makan yang makruh tadi. Amun kita kada basuh maka kita sucikan lan bima taubah wal maghfirah. Kita basuh lan banyu taubat dan banyu minta ampun. Amun kada kita basuhnya kada mau hilang. Maka bilnya kada mau hilang, nah di sini mempengaruhi dalam kehidupan kita, mempengaruhi dalam kematian kita. Bisa juga sebab itu kita mati itu ngalih. Mati kada mau. Sigar kada. Umano maharago kasihan. Nah, jadi menyiksa juga ngarannya juga lan orang nang apa nang maharago. Handa kada diharago tiap kawitan. Disumpahi ketulahan, ditinggalkan kecelakaan ditinggalkan. Nah, ada masalah kalau maka kalau dalam keadaan hidup itu kita kalau bisa itu jangan kada bisa. Soal bisa berhimat bahasa kita. Kalau kita hendak turun melihat rumah, baru mulai berbaju dulu nih. Berbaju jangan sampai lupa kita dengan nama Allah. Asma min asma'illah. Kemudian kita turun dari rumah jangan lupa kita lawan asma Allah. Turun ke perang makan bumi nih, menjajak bumi kita jangan lupa lawan Allah. Kayak itu nang disuruh kita. Kenapa? Ini Allah berjanji. Al-Quruni al-Qurkum ya. Washkuruni wala takfur ya. Itu di Al-Quran. Ingatlah kamu jatuh lawan aku. Nah, niscaya aku akan ingat lawan ikam. Washkuruli syukur kamu waktu wala takfur jangan kau kufur nikmat. Apalagi kufur iman. Disuruh kita bersyukur. Jadi kita nangar ingat lawan Allah kita masuk dia orang jar ingat lawan Allah itu bersyukur lawan Allah. Artinya ingat bahwa Allah nih memberikan kita hidup, memberikan kita rezeki, memberikan kita kelapangan, kesenangan. Makanya orang yang berdoa lawan orang kada berdoa itu lain. Kada usah ngalih kita nang kenyataan saja nih. Nah, orang yang berdenden tolong kada ada lain. Ya, tanding aja kita.
Napa yuk pengantin tuh didandani orang kalau batatai kita jauh. Jauh kalau apa ya orang didandani orang sama kita juga mundiri kita dandani lawan apa lawan zikir kita dandani nih lawan tasbih lawan sholawat lawan istighfar coba aja kita lah tata dalam kehidupan itu lain duduk kita barabah kita bangun kita lain daripada orang yang lupa karena orang lupa itu kada diberikan oleh Allah suatu ada penjagaan dari kita nagurin kita bacaan malaikat menunggu siapa malaikatnya malaikat rahmat nah malaikat rahmat ini menjaga ini lawan malaikat Hafazah jangarannya malaikat Hafazah itu malaikat dua itu malaikat nang berdua bang nyaparai kita guring itu nyaparai kenapa kiraman katibin itu perai itu berdua tuh nang berduanya menjaga kita amun kita bacaan amun kita kada bacaan naruh kan menjaganya ya nang samut masuk ke talinya itu kadang-kadang tuh untungnya kalau masuk ke burit nah ya masuk ke burit ke babang tuh untung nggak dimasuki ular pak guring lalu dililit sawah kalinya dikira abahnya manggut soalnya sawah melilit. Nah, itu tuh kejadian kada bacaan guru. Ini ada orang batakon, guru jar. Batakon guru lah jar. Kalau kita anak guru itu boleh baca Quran. Boleh. Ya anak guru kalau tapi mon limbahnya kada boleh. Limbahnya apa guru jar. Nah, itu kan bahadas besar, kada boleh baca Quran. Makanya nang disunahkan tuh kita hendak guring itu belum pula lagi 5 jauh bacaan guring kan apa dah artinya jangan baca Quran lagi nah kalau baca zikir baca tasbih baca salawat baca istighfar itu boleh dalam keadaan badas besar boleh tidak apa-apa nah cuma jangan baca Al-Quran jangan matang-matang hafal Al-Quran limbahnya kaujuhan alif lam mim subuh Jumat ya ada boleh haram hukumnya kada boleh itu nah kebanyakan aja bukan Koreahnya rajin ya mantap yung baca Quran ini kan karenanya mahir bisa jualnya hafal Al-Quran karena bacaannya bagus karena kerinduan lainnya duduk A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya kan baca Quran soalnya keingatan soal asa basah di bawah. Dah wajib baampeh. Nah, jangan taruhan. Haram hukumnya. Nah, itu tuh nya kebanyakan kayak itu rajinnya karena keasikan bisa jawab lah. Jadi karena keasikan itu. Ini ada orang 4 musabakah. Guru mohon doa, guru belajar orang musabakah. Nah, pandai doa kan. Budan udah nomor 1 ujung jangan. Kenapa aja? Ikan mana nomor 1 kan adanya orang pendaftaran belajar surangan aja soalnya nomor 1 nang niat itu juga kayak itu ikan nah anak bapak hala nih ikan niat hendak menyabarkan Al-Quran mudah-mudahan dengan sebab bacaan ulun ini orang tertarik Al-Quran nah itu jangan ikan hendak itu nomor 1 berarti Quran itu ikan perlombaan itu adalah hukumnya haram. Tidak boleh itu. Karena Al-Quran itu ismul a'zam. Itu kalam min kalamillah. Kalam dari kalam jangan diulah-ulah macam-macam. Nah, atulahan. Apalagi kita. Ikam datang men. Belum biasa pengguru pian jan. Tapi nomor 1 jan. Nah, kayak itu. Tapi kan datang men. Ikam jang timbang. Berapa orang hadiah orang? Ada 500 juta. Jangan 500 juta guru aja. 25 juta aja. Nah, lalu umrah dapat ya. Timbangkan daripada itu jago dosanya atau kada menyamar. Menikam kada bertobat. Ikam soalnya datang men apa kamu baca Al-Quran. Itu dalam keadaan hadis besar. Al-Quran itu beruntung aja yang 1 huruf orang membaca nih 10 dapat pahala. Tapi sebaliknya bila orang itu meremehkan ya kita, menganggap gampang Al-Quran itu, ikam siksaannya
berdahulu daripada orang menyembah api berhala. Nah, berdahulu masuk surga daripada bubuhannya masuk neraka nih. Lalu orang itu nyamannya jurang kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalam suci, kalam yang menjadikan pedoman hidup orang yang beriman. Lalu kita dikaya itu akan kita pun membaca Al-Quran itu sadaya upaya mungkin kita supaya bujur bacaannya. Supaya apa? Supaya diterima amal ibadah kita dan dikabulkan hasrat dan cita-cita kita. Ini ada orang hilang galang. Jadi batakon guru. Guru jangan ulun guru aja hilang galang supaya bisa terbulik tur kayak apa. Jadi guru memudahkan Yasin. Ujar sidin ikan bacakan Yasin 41. Bacakan Yasin ya 41. Niatakan di sini insyaallah terbulik tuh. Bila kada terbulik, bilanya orang tuh kada bulik kan mati orangnya. Hai. Membaca nih anak sama laman nih kumpul. 41 kali gampangan kalau tuntung baca tunggu sehari 2 seminggu kada disimbolikakan. Kada tadangar juga berdusta gak gurunya Al-Quran tuh. Oh iya aja kita. Ada kalau aku bertakon menikan. Ikan baca na 41 tuh bujur lah. Bujur guru aja. Baca jurang kam Yasin aku ndangarakan. Baca jurang kam rusak 4 ayat aja kam baca aku mendengar. Bujur ada. Baca ya kalau Yasin wal Qur'anil Hakim illa ada kalau bertakon nikam. Belum disebutin dah. Ada lanunnya di situ. Yasin. Kan itu jangan ada lanunnya. Ada dia jangan kita baca Yasin wal Qur'an. Nah, Yasin Fadilat bujur. Itu sudah di kalimah orang sudah bujur aja nih tuh. Nang ini juga Quran nih. Yasin dasar Yasin juga. Nah, lawan itu menyambung tadi. Hanya dengan 2 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim kalau sudah salah tuh. Jakanya kamarai tadi jurang wal Qur'anil Hakimi innaka disambat je kita tuh bujur amun nikam hakim disambok ada mau jurang kayak itu disukunakan jangan apa barisnya domah patah kasrah nah kayak itu je kita cucu kayak itu baca 41 kada kabul ikan baca salah Al-Quran kada berdusta ilah aja nyolong kada belajar bang guru aja nah makanya itu nah itu sebabnya sebabnya ya ada juga orang lah guru orang belajar sampai nabi ijazah aja ijazah apa ya kan ulun nih ada di Al-Quran itu kan orang mendahkan apa yang qulna ya narukuni bardan wasalaman alaihi berarti itu kan dia pernah orang tawar dingin tuh gurunya iya kita itu hasil fadilatnya orang membaca itu. Kalau anak ke jurang ikam nggak panas dingin bacakan membujur-bujur baca insya Allah jurang ikam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana bila Ibrahim alaihissalam dibakar Raja Namrud kedinginan sini. Nah itu ayatnya barokah itu artinya kenapa guru belum baca pun sampai 40 kali tatap panas ulun anak ulun itu aja jurang kayak pikiran kan baca sakanya apa yang baca Qulna ya rukuni badan wasalaman ala si utuh. Kalian anak itu utuh ngaran. Kada mau panggil Al-Quran kayak itu akan. Nah salah itu ngarannya. Diselimpang akan Al-Quran. Berang berkat Al-Quran. Nah berkat Al-Quran itu orang kita. Apanya? Jangan ada kurang wa bihaqi anzalna wa bil haqqi nazal. Itu kan ketika Allah menurunkan bala. Lalu ada yang berdoa. Ya Allah ya Tuhanku wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi nazal. Pian Tuhan menurunkan balat, pian nang tujuan nama ampihapun kami jadikan akan bisa kita. Lepas sebenarnya bala karena membaca tadang berkat Al-Quran sama baca Yasin. Kan Jumat nih kita baca Yasin sampai Jumat akan datang dipelihara oleh Allah daripada pertama dan bala. Keapian, kemalingan. Banyak lagi tuh penyakit-penyakit jadi tolak oleh Allah. Kita baca Yasin. Nah, jadi kita baca Yasin itu kita sadar. Artinya, bujur-bujur baca Yasin itu jangan sampai salah. Kita rancak mendengar orang baca Yasin nih di langgar.
Nyakmek itu nyareng. Bahwa ramin. Jurang itu lawannya kaladen. Mbak, ramin itu kan kayu ramin. Jadi yang jurang kaladen itu kayu juga. Orangnya hanya ramin. Membaca nih itu ramin, tulang-tulang bahasa kita. Nah, nyak rampah waramin. Ya, mah jurang itu kaladen kawalnya. Nah, salah itu ngarannya. Sama juga. Itu ada saktah itu nggak takkan baca yasin. Mimmarqadina nah ketahan satu mat dia kita mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursal. Nah itu ingatakan dia sampai situ. Nah, saman salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kayak itu bacaannya nih. Salamun qaulam mir rabbihim, salamun qaulam mir rabbihim, salamun. Kada ada lagi meme-nya itu apa barisnya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam. Nah, kayak itu aturannya membacanya tadi. Nah, apa Jan? Kalau orang ada satu hajat Jan. Nah, supaya selamat bahasa kita. Maka bacalah iya Jan. Berapa kali? 21 kali. Kita ini banyak anak tur haji. Kita ini anak selamat. Anak umrah, anak selamat. Anak berumah kautan, anak selamat. Baca Yasin. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Hitung. Nah, 21 kali. Lalu jadi diniatakan. Nah, diminta lawan Allah. Dengan berkah salam yang diucapkan di dalam Al-Quran yang ulun baca, ya Allah, nah, salamatakan kami. Lindungi kami daripada suatu barang akan nyaman bahasa kita. Nah, diniatakan itu. Tapi kita kembali kepada sesuatu yang supaya amal ibadah diterima, doa dikabulkan, hasarin cita-cita dikabulkan. Pertama ialah jangan makan yang haram. Itu pertama. Dan kata Imam Ahmad Al-Ghazali, wal halalu kasirun wa laysa 'alaika an tatayaqqana biwatinil umur. Dan yang halal itu sini banyak nah halal kan. Ada berduit. Menjemput ampun orang lah. Nah, ada baik itu haram. Besalin baju. Kalau baju namanya ada rabi, bakal ambil tupinya nang akan langsung disurumbis. Assalamualaikum. Kalian aja duit halal. Meminta itu kan halal, tapi nah halal tapi karena sekalipun yang masuk surga kan bertulisan di dahi. Haja sailon, ini orang suka meminta, masa hidup dalam dunia supan jualnya tulisan di dahi. Nah, padahal halal itu daripada mengambil ampun orang. Atau kita berhutang dibayari sama juga tak. Dan tidak lazim atasmu bahwa engkau yakin pada batin sesuatu itu akan halalnya. Ada kita bisa kita. Aku makan ini halal kan haram kah Jan? Si Anupang memberi. Nah ini kan kita yakin. Kenapa? Nah jual sabu-sabu kah si dintanya. Jual jinit kah umpamanya. Atau sin untuk ada bejakat umpamanya. Lah atau sin ketujuh menyuntan namun orang. Lalu si itu memberi kita kan kita bisa kada yakin nih dalam batin kita nih bahwa itu nah halal. Nah, mbah kayak apa itu sak ngarannya. Tetapi lazimlah atasmu memeliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahwasanya itu haram. Nah, terkecuali sudah ikam nyata itu barangnya ikam melihat. Ampun orang jurung ya ikam. Nah, itu nyata, amun kada nyata Pak. Yakin akan itu nang diberikannya halal aja sih. Amun ikam nyata nang barang itu nang ampun orang, barang itu nang yang menjual barang nah haram, yang jual sabu-sabu 100 juta, berinya pun 10 juta, mancap kita ambil suka. Nah nyata itu ngarannya itu haram. Nah nyata, amun kada nyata, nya berjual sabu-sabu, kita kan tahu jual sabu-sabu, diberi kita punya duit, kita yakin kita nih akan berikannya nah halal. Nah itu atas keyakinan batin kita. Atau engkau sak, nah bahwa adalah itu haram.
dengan sangka-sangka yang hasil dia daripada alamat yang nyata. Nah, kita nyata orang tuh melihat orang berjual umpama teh nang barang kada baik. Kalau kita diberinya hakon kan, nah itu nyata am kada nyata lain. Yang beserta dengan harta itu. Nah, nyata kita lihat bahwa inya itu dapat daripada barang nang ada halal. Atau kita tahu orang tuh berduit, harta banyak, rumah baik, kendaraan banyak di sini. Saben tahun kadada orang tuh berzakat. Nah, ini bisa juga kita tuh kenyataan kita melihat berdengar sudah juga kadada tapi mana mau bisa mengeluarkan zakat nih. Nah, kita hati-hati juga tuh. Hati-hati juga. Nih, itu kan mempengaruhi juga dalam kehidupan kita. Umumnya kita makan juga cuma sekadar lah. Nah, kayak itu. Lima datang ke rumah muntahakan. Awal lah kita. Nah, ini kami beberapa kali kan dibawa oleh guru sampai ke sana kalau karena sih dia kan tahu. Hendak pergi kira sih kada makan kan kada patut kurang uramanya dia kan tahu orang guru datang kayak apa yo. Yo macam-macam kalau tuh. Hari ini makan kada nyamnya kok sih makan sih. Padahal ke rumah harus muntahkan sidin, dikucik sidin rakungan. Nah, tahu nanya menang dia sidin. Pada tahu bahijur hantam terus mungkin nyaman makin buat makannya. Nah kita ada orang katakan dipelihara oleh Allah. Kada akun sidin biasa kita nak mengotori jasad sidin. Makanya kalau guru seman tu sidin basahur itu aja tiga buting gabin dalamnya tu aja. Basahur sidin. Berbuka kadang-kadang gabin tu aja direndam sidin. Ya pulang tu karena basahur pulang sidin. Apa sih dia menyadi kita makan? Jangan supaya banyak karena pertanyaan. Hari ini kita makan sate, mamanya, makan gagado, makan sop soto. Sampai 10 tahun mati kita takut orang kan. Ikan makan soto, makan gado-gado, makan apa? Sop. Untuk apa ikan makan itu? Ini bersuara karena nasi ini. Ya Allah ya Tuhanku. Ujar kita untuk ibadah anak berdusta nih. Anak suara nasi. Ya Allah ya Tuhanku, aku makannya ini baunya maksiat. Nah, labar. Itu saksi nang, itu nang halal tuh. Halal, apalagi nah haram. Nah, ya itu telah itu. Kalau sini takutan. Kebanyakan ditakuni karena makanya orang banyak makan tuh karena banyak itu takunan tuh karena banyak makan. Makan di rumah di dapur 2 piring habis. Maka iwak hantam terus. Hakun orang ketinggalan. Iwak nih keluar aja rojol bubuduk mantap bubuduk pulang mah habis aja 3 buting maulah pulang kopi secangkir tong mengganal nih anak separuh habis ya Allah ibadahnya kurang. Nah baca bismillah kada ingat, baca alhamdulillah sesudah makan lupa. Ini banyak banget pertanyaan kita sedikit gen pertanyaan kita kayak apa kita menjawab. Orang nang menghadapi kita nih malaikat nang apa aja kita nang galis itu kita orangnya tegas. Kalau bang ikan beruntung makan soto makan siti untuk apa ikan kanyang makan itu apa ikan nonton karaoke kah ikan nih makan sebujur bapak ngantin nih makan 2 piring pada orang setengah piringin kada habis duduk sidin melihat apa orang berkaraoke maka nang biduannya pun yokin sih tahu lah yokin sih baju dapat malaikat ya untung ada pusat. Nah masih menyawer pulang sih bah ini ya Allah kayak apa sih untuk kan menditakon orang nih menjawab tuh kayak apa kita ke dosa kita sidang nih di dunia nih aja itu mana kulit manusia biasa aja orangnya malah terkenal lama-tamanya jelap sesuai tertara di sini nah pengaduan nah kayak ini bujur kapian kada nih gini bisa menggatar nyote amun di situ api neraka di hadapan surga di belakang nang mana ko ini orangnya kasar hai seanu bin seanu itu kan tegas kalau pang beramahan kada kita jar menghadapi itu gini sudah jar menggatar bagaikan daramuk tulang bilulang kita kan menghadapi gitu aja
Jadi amun kada kita rajin mengucapkan istighfar lawan Allah, mah banyak banget kita ditakunan kena. Hanya masuk alam kubur, kita ditakunin dah. Marrabuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka, waman ikhwanuka, ditakuni han. Sampai ke kawal-kawal kita ditakuni. Makanya kita bakawan hati-hati jualan. Kan sebahagian orang untuk mencapai kebahagiaan dunia, kesejahteraan akhirat, kita banyak bakawal orang yang saleh atau orang yang salehah. Nah, kayak itu. Jangan bakawal orang yang salah. Nah, orang salah tidak ya bakawal. Nah, makanya kita bakawali al-qarn wal muqaranati yang tadi kawal-kawal itu ikut. Nah, ini kita bakawal orang di ahli maksiat. Tapi kita pada ibadat. Kita nih Pak ibadat. Kita masuk surga, kawal kan neraka, pasti kita kiau. Jangan masuk ke itu kawal kok. Nah, berkatnya bakawal orang yang soleh ditebus oleh Allah Ta'ala dengan sebab kesolehannya itu dimasukkan juga ke dalam surga. Amun malaikat tetap membawa jua, umpat dirinya masuk ke dalam surga, ke dalam neraka itu dingin. Orang surga masuk ke neraka itu dingin, jatuhan daripada mandingin akan neraka itu, angkat masukkannya ke surga. Nah, umpat kawan. Nah, jadi orang nang bakawalan, orang nang soleh, orang nang soleha, orang apa ibadat untung. Nah, makanya kan ada majelis ini termasuk awal kita ngarannya. Ini kita memberataan yang pemanya di padang mahsyar karena bertimbang. Oh, jadi kita ini si anu nih. Kita banyak amal ibadah. Terus sini cakapnya kurang. Ayo tenang malaikat tambahikan ampun kok ada nah. Tambahi nah jadi banyak pula. Nah, selamat nih. Karena datang pulang kawal nih. Karena ada di antara kawal itu orang banyak amal. Itu karena membantu jurang yashfa'u li ashabi. Mereka itu karena memberikan syafaat lawan kawannya. Makanya kawal-kawal kita itu untung ini nang bakawal lawan orang nang soleh, orang nang solehah. Untungnya padahal kada pak ibadah. Sama kita nih, sidin kan bangun tengah malam. Jam 1 sampai ke jam 4. Bangun nih. Kan basmi yang subuh mereka itu istirahat. Kayak itu kalau biasa aja lah. Sampai jam 10 guring. Itu biasanya orang kayak itu. Jam 10 guring tapi jam 11 bangun. Sembahyang zuhur. Jangan mana jam 9 bang apa guring jam 10 guring jam 2 aja bangun atau jam 5. Habis asar lan zuhurnya ada. Nah, jadi kan itu waktu kailulah ngarannya. Kita bakawal lawan sidin. Rajin kita memberi sidin. Malaikat mencatat sidin karena sholat duha. Sidin berdoa di sholat duha itu liman ahsana alaina jasidin wa liman hadaina wa hadaina ilal khair. Ya Allah ya Tuhanku nah bukan ulun aja nama minta rezeki ini, minta kesulahan, minta kesehatan, minta kebahagiaan, minta kesehatan. Nih nah orang yang berbuat baik lawan kami, orang yang memberi lawan kami, orang berikan petunjuk lawan kami, beri juga ya Allah. Nah mereka itu mengaitkan doa itu kepada orang yang mengawali kita aja kita. Itulah sedekah itu kan menyabar aja kita ke seluruh daripada kebaikan. Kita paling memberi julak. Nah julak jarulun dari pian. Kasihan pian di beres umpamanya dimasak sidin. Tuntung sidin makan sembahyang sidin. 5 sembahyang sidin apa? Malaikat mencatat. Jar malaikat di barian sa'ano tu baris nang dimasak sidin di bawah sidin sembahyang dapat securit juga. Nah, itu artinya menjalar kebaikan sedekah itu kepada sesuatu kebaikan. In ahsantum in asyatum falaha. Amun ikam jatuhan membawa suatu kebaikan, maka niscaya ikam memberikan suatu kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ada di jatuhan kebaikan tuh aku balas nak ada baik, pasti aku balas kebaikan. Pasti aku balas kebaikan. Jadi kalau kita menaruhkan satu kebaikan itu, yakin kita Allah pasti membalas lawan kita suatu kebaikan. Maka yaitu halal, tetapi jika ada sesuatu yang diambil daripada kafir harobi dengan perang daripada raja, maka yaitu tidak halal. Ini
kafir halabi aja kita. Nah, melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan humusnya. Nah, terkecuali kita perang. Dapat kalau harta ghanimah jurangarannya. Kita ambil, itu keluarkan dulu seperlimanya, itu zakatnya. Hanya dibagi amukada itu kada bu, kada halal bahasa kita. Ini kada dapat kita ini. Dan lagi halal barang yang dapat daripada buruh-buruhan nih. Ya aja kita orang memilih upah. Kan ada kalau upah. Itu juga halal ya sidin. Nah itu halal. Padahal nyatulak kan ikam jars kalau bagi orang sehari aja. Nangaran sehari itu kan jam 6 turun, jam 6 bulik. Itu sehari ngarannya. Ini jam 9 turun, jam 5 bulik. Adalah seharian. Nah, kada seharian ngarannya. Nah, itu adalah halal di sini. Nah, apa sebabnya yo? Karena ujar Nabi kita, nang sapaling halal nang kita makan dan itu adalah dengan sebab usaha ikhtiar kita. Ya kita usaha tangan kita. Apa ya? Kalau zaman Nabi itu kan bakabun, kebun kurma, kebun anggur, kebun apa lagi itu. Nah macam-macam tuh kan. Dengan tangannya sendiri itu paling halal. Kita sini kan huma, bakabun itu yang paling halal. Yang kita makan tadi. Nah itu aja. Yang paling nyaman yang kita makan, yang paling halal. Dan yang dapat daripada kayu adalah di hutan. Nah, kita meramu kayu di hutan itu halal. Meramu kayu kan kalau di hutan aja labang kayu itu halal hukumnya. Dan yang diambil daripada galian kita apa ya? Mendulang. Nah, itu halal juga itu. Tapi ingat, kalau kita mendulang tuh kalau warakan 1/10 daripada apa? Kuliahan itu tadi. Ini kan rabi orang dulang nih. Ini rabi benar nih kenapa lah. Rupanya karena bulannya, karena apanya, kada tahu. Termasuk di Makkah orang mendulang rame. Di Makkah orang mendulang rame. Amasnya keluaran. Ini jazirah Arab tuh ada perbatasan, daerah perbatasan itu aja. Ada gunung perak, ada gunung emas itu kan. Keluarannya emas itu. Nah sampai kita di sini juga. Rame orang mendulang. Ada datang guru jar, ulunnya guru jar, kayak perhitungannya aja. Apa gitu? Ulunnya datang mendulang aja. Iya kah? Kenapa nggak baik mereka mendulang? Ulun dibuhut sana aja mendulang. Iya kah aja. Alhamdulillah. Nah, pian bayakan banyu semalam, alhamdulillah pian guru aja. Kami bulik nih, takurihing berada bini takurihing juga aja. Kalau apa ya? Banyak mau duit. Nah, kawang beki rumah, kau nukarang galang bini aja. Nyata aja bini takurihing. Menikah bawa bini juga sebab acak. Nah, kayak apa hitungannya aja? Hitung aja orang ikam berapa orang duitnya. Hitung-hitung. Oh, banyak loh yang bonekam kuliahan berarti. Alhamdulillah, guru piannya. Nah, kayak itu. Dia bilang tulak-tulak kan ini jar. Nah, kayak itu adalah nyanyat kalau ada itu. Amun ikam juga kayak ini nah. Ini halal jurang, bertambah halal lagi harta ikam nih. Insya Allah jadi kamu dimudahkan oleh Allah. Amun ikam menurut syariat agama nih, mereka menurut ngarannya. Kan? Inilah memang di Al-Quran tuh kayak itu panglah. Tanda-tanda hari kiamat nang parah jar. Tanda hari karena di mana-mana dan di kampung-kampung itu ada salur perang. Nah, sampai di rumah perang. Lambini laki. Ini kan kita nih ayo di Ambelek nih ya Allah perbatasan kita. Batu pulang di Papua pulang. Iya juga tuh. Itu istilah sama perang itu kalau kita dengar di YouTube dah. Pembunuhan di mana-mana aja pakalahian, perang juga. Gunung-gunung ya meletus, gunung-gunung hancur. Dan api datang dari laut. Ada kan? Sudah di apa? Di kampung laut, daerah Papua di lautnya itu kan. Maulah api di banyu. Aneh kalau keluar api aja anak guru anak Krakatau aja.
Di laut keluar api, aneh. Kalau kan api itu kan ada juga. Pajak. Itu kenapa di laut itu ada api? Nah, itu telah itu tandanya hampir aja kita. Nah, lawan benda-benda yang di bumi itu keluaran. Ya kalau inilah amas-amas rame ini orang mendulang intannya iya juga kan. Tapi alhamdulillah lah gawian lain kan perusahaan banyak tutup. Nah, berjualan kebanyakan berjualan pada payung pula. Nah, kan serba salah kok. Nih, tapi Allah tuh mudah-mudahan orang mendulang rame. Nah, inilah di mana-mana nih dipelihara aja. Nah, kemudian di Batu Licin, di Gunung Kurukura, di gunung apa ngarahnya tentang daerah apa Batakan loh. Ada juga sih tuh kalau gunung apa aja gunung apa tuh ngarahnya apa gunung Tungku. Nah, gunung Tungku nih tak situ juga orang rame kan. Padahal minual aja tuh. Jurang mudah-mudahan aja Allah Ta'ala memberikan kemudahan itu mudah aja semuanya. Nah, dipelihara oleh Allah nih. Yang kita nih dulu. Penyakit itu juga banyak keluaran juga. Aneh penyakit. Datang ke rumah sakit guru aja, semuaan diperiksa normal, tapi sakit. Sampai ke ICU, dokter bingungnya. Jurang jangan bingung maka itu. Memang ada spesial ada obatnya kan bisa ada. Setiap Allah menurunkan penyakit itu pasti ada obatnya. Mungkin kita aja ada terdapat lain di dokter mungkin jurang kayak itu tadi. Kan ada juga kayak itu tuh. Nah, jadi kesadaran daripada kita dalam kehidupan lebih baik itu memperbanyak amal ibadah. Terutama kita pada akhir zaman jar Nabi, nang paling istimewa amal di ibadah ialah nuntut ilmu. Karena jar Nabi pada akhir zaman tuh ilmu itu hilangan. Ilmu-ilmu agama ini kan banyak hilangan. Banyakkah ada orang memakai lagi, lalu kada ingat. Dan harta yang didapat daripada berniaga. Nah, berusaha itu halal. Kulihan banyak sampai kena haul nisabnya. Nah, keluarkan tuh kayak apa jar batas nang kita apa nang kita keluarkan zakatnya nih macam-macam itu ada pendapat ulama kita lah. Ada nang sesudah kita makan setahun itu kan ada lebihan. Nah, itu kita hitung setahun pokoknya kita nih. Soalnya kalau kita nukar kendaraan, nah, kalau kita nukar rumah, itu kan lebihan tuh ngarannya. Hitung tuh kendaraan tuh berapa, rumah berapa. Keluarkan 2,5%-nya. Nah, itu tuh wajib kita mengeluarkan. Amun kada kita keluarkan, keluar amas parinya. Kalau kita keluarkan sampai setahun, itu karena diulahkan Allah Ta'ala karena setrika. Digusuk belakang kita tanggulung apa kulit dan daging kita. Digusuk, amun kada kita keluarkan zakatnya. Nah, ini kita usaha dalam perniagaan. Ya jaga usaha ikhtiar kita. Dan harta yang dapat daripada tanam-tanaman, apalagi kebun-kebunan kalau lah. Nah, tanam-tanaman termasuk memelihara berapa binatang. Kan ada orang melihara itik bintalo sampai setahun lalu banyak manusianya dapat hasilnya. Dan harta yang dapat daripada zakat dan sedekah dan hadiah. Nah, ini bisa juga kita. Orang nih ini atletnya ada kalau dapat perunggu itu berapa itu harus didikitan peraknya. Nah, itu wajib jadi keluarkan. Kita banyak dibarukan zakat. Nah, kita ini banyak beruang zakat karena keluarga di pangsugih benar. Beruang berangkat 1 miliar. Jangan sedikitnya. Ada juga. Udah ada tahu lah. Itu keluarga apa? Nang berduitnya daripada membagi ke orang lain. Nah, sampai setahun karena kita ada sisanya 1 miliar tuh 1,5 miliar. Wajib keluar. Walaupun zakat ini atau sedekah atau hadiah nih ya hadiah ini lah. Nah, wajib keluar tuh. Dan harta pemberian orang dan barang sebagainya. Ada orang beri kita. Ulun kasihan non pian aja. Ada ulun bisi tanah karena ulun beri ulun pian itu kan haraku keserapian aja lagi.
menyerahkan dilingai sidin tuh kali orang dua sidin. Nah, itu zakat juga itu tuh kalau warakan zakatnya. Nah itu tuh wajib zakat. Nah ini pemberian orang nih, jangan kita nyaman-nyaman pemberian orang. Nya ada guru lah di mata Quran. Sidin tuh malah jar Al-Quran. Antasan sinur rumah Sidin. Sidin itu pas setahun kalau lah. Mang ya kalau pondokan nih. Dojar. Nyawa karena ke rumah undal aja. Mbah sembiang isah aja. Ya Sidin tadi. Apa aja kita. Besok mana aja. Mbah isah. Ke rumah aja Sidin. Sidin ini kan mau dijak lakuan aja. Sidin apa aja sih kepomaan. Karena ke belakang kar sih kan di Kampung Malaya itu ada kar katanya. Sidin bahwa hai sakalnya Sidin mengeluarkan bejidar Sidin. Jidar tahu jidar ember. Nah, wah soalnya duit perak tuh hibah. Aku sini datang sini kedapat pun tendangan menghitung dari sini. eh hitung. Banyak mana nih? Oh macam ini. Nah berapa dia jakatnya keluarkan sini jakatnya pada pemberian orang sih. Pemberian orang aja sini. Tidak ada beri orang dia ada lebihan buat sidin dalam apa tabungan. Bahari tabungan tuh tajau nang belangan itu kan. Nah, kalau ada halusan tajau dia pun hibak nih tuh. Harus kita tidak. Satangan malam kayak menghitung ya. Pak jangan sebenarnya guru duit di mana? Aku di sini ngaji kan ada sini ya antara nih. Lang murid-murid di sini. Abahnya bapak sana jolong kan kalau bapak guru ya. Jolong aku buat situ aja sini. Akhirnya apa? Hibak. Mungkin kalau wasan berapa tahun itu. Nah, ini pun wajib kalau kan sini zakatnya. Itu sini berapa zakat juga sini. Wah, kancang kantong bulik berisakan sini zakatnya bahari duit barat dari 6 duit ratusan tuh ada kurang putih ini tuh kan dari perak itu barat itu sampai 500 bisa hancur tangan kan kelantong ini lanjut tuh bang baju kan banyak di sini kan dia mengeluarkan zakat sidin. Kenapa guru? Jadi keluarkan zakatnya dengan orang beripian iya sidin. Wajib jangan mengeluarkan di sidin. Aku udah ngeluarkan sih. Kada halal lagi hartaku aja sidin. Pemberian orang itu. Nah, orang apik lah ngarannya. Itu sidin tuh. Lain hari ke hari ini. Kayak guru sekumpul dah. Lain hari ke hari lain sidin. Hari Minggu lain. Bulan lain. Tahun lain. Hah, sidin tuh lah. Itu tuh jadi cocok aja. Orang nang bangaran wali itu cocok aja. Hari kita ini jarum baris ke atas. Walah. Nah, akan tahu kisahnya. Kan Syekh Muhammad Suman Al-Madani. Sidin itu batak dibari orang, kumpulakan sidin, beriakan sidin pulang. Sidin secukupnya aja untuk keperluan sehari-hari ya. Nah, ayo kada gampang kalau raja nung datang. Raja itu kan mungkin beri yang 1.000-2.000. Jadi banyak tuh. Nah, karena kumpulakan sidin, bagiakan sidin pulang. Hingga habis tanggal sini tetap tinggal lagi dan ada cukup sudah ampun sidin. Ampun sidin. Nah, itu Nabi Daud lagi ya. Nabi Daud itu kan bukan raja-raja juga. Bukan orang nang sugi-sugi aja kita. Bukan orang hartawan itu. Datang kan ada apa memberi kita nih yang 2 gram, 3 gram itu kan ada. Memberi amasnya kilo, memberi kayak apa itu nih. Simpan sidin, jual. Sidin kadang makan itu, sidin apa? Nang makan sidin, sidin membeli lupa sama ayam bakul. Itu demikian sidin, ayam tika. Jadi nah orang lain yang bisa ayam bakul, ayam tika itu karena keturunan Nabi Daud siapa? Nah, Nabi Idris Bang, Nabi Idris sidin pamakan sidin membeli lupa menjahit aja. Itu gabian sidin, menjahit aja gabian sidin. Itu nanti makan sidin, pemberian orang beberapa pun banyak nggak, sin bariakan. Lalu orang nang dianggap sini orang tuh kada mampu, kada berkecukupan. Kan gitu tuh. Ya wah ini kan umat Nabi Muhammad ya, nang tukang jahit itu bisa keturunan Nabi Idris. Nggak ada. Ada lagi keturunan Nabi Muhammad ini apa ya? Nabi Ayub tuh garing ngasidin. Jadi orang garing aja tuh keturunan Nabi Ayub kira ada. Itu. Nah, pokoknya umat Nabi Muhammad ini mewarisi umat nang apa Nabi nang dahulu.
Nabi Sulaiman sugih lawan kakayanya. Nabi Daud itu kan orangnya sungguh sangat apik, dan suara sidin itu sampai burung tuh singgah. Sidin nih duduk di buah pohon mangasidah, sidin burung tuh singgah. Apalagi manusia kira lah, burung aja singgah. Jadi wah ini ada juga orang nang apa, nang baik suara tuh sampai-sampai menangisan sidin mengaji tadi karena kemerduan suara tadi. Ada kan itu, bahkan Muhammad Yusuf orang kandangan itu mengaji aja di mana, di Makkatul Mukarramah. Nya karena suara bagus lah. Nah, hurufnya mantap juga, tajwidnya pas, lagunya mardu. Menangisannya pun Arab tuh kan tahu, paham bahasa kita, menangisan. Kayak itu telah. Nya karena kemerduannya itu. Diberi jar hadiahnya. Ya marinanya tuh tukang tukarakan tanah di kandangan situ. Guru jar wajib lah dikeluarkan zakatnya, jangan nuker tanah. Jual masa bisa tahun. Nggak ada duitnya itu. Nya karangan anu jar kiriman dari keponakan ulun jar. Tahu kalau pian jar. Nah kalau tahu jurang siapa? Muhammad Yusuf jar. Ada kalau orang ada belum ngirim anak di YouTube, di apa di Instagram jar. Nah, iya lah jurang. Alhamdulillah ada kan orang kita Kalimantan. Bahkan jadi imam. Nah, imam Masjid Haram itunya. Berat kalau jadi imam itulah. Ada bujur hafal Al-Quran dan mengamalkan akhlak tingkah laku dan memang bujur baik. Siapa seperti Abdurrahman As-Sudais itu. Abdurrahman As-Sudais itu sidin mengaji nih lah. Karimut muntung situ santai aja. Tapi suaranya tuh nyaring, lawan pulang bagusnya. Sidin jadi imam kok di Serasetin. Itu ada masjid di Serasetin itu. Sidin datang bailang lawan si Yasin Isa Al-Padani. Sidin jadi imam. Arsin kan Masjid Haram. Jadi imam tuh Haramain jar Makkah Madinah. Sidin jadi imam. Nyangaran Arab nih punya kada komai. Jangan banget tuh ya, kenapa jangan nangis. Deh, kemerduan suara sidin tuh adalah. Oh, itu kan membesar. Di Haramain itu ngarang sidin Abdurrahman As-Sudais. Nah ini kan ada pulang dari kita orang Kalimantan ini. Nah jadi pulang kayak itu. Jadi Kalimantan ini masuk harum juga lah. Jika di apa di negara orang tadi. Di Brunei ada. Siapa ngarannya? Ahmad Sanusi ngarannya di Brunei. Nah itu kan diakui oleh Raja Brunei Sultan Bolkiah itu. Tahun itu orang kita Kalimantan juga. Kan? Jadi orang Kalimantan ini sering apa aja kita tuh rajinan. Dikawi rajin juga. Kita nih Kalimantan nih. Nah tapi alhamdulillah harum bahasa kitanya adalah. Nah jadi ada aja yang bisa menjadi apa? Kayak jadi imam. Nah kayak itu kan. Jadi pimpinan lah bahasa kitanya. Jadi walhasil aja setahun itu kita wajib kita periksa harta kita. Itu namanya kasbi. Hasil usaha kita atau perniagaan kita. Ada lebihan, itu keluarkan zakatnya. Hitung 2,5%. Ada bisa amas punya sekilo. Barang aja. Udah naik lihat. Nah berapa harga wah ini? Kita anak ambil duitnya aja nih. Anggap kita tuh bisnis. Karena kita anggap amas tuh meramas itu kita, kalau kita mengimpal amasnya. Alih, musakat bahasa kitanya. Nah hitung duitnya. Sekilo tuh berapa pernya duitnya? Sekian ini. Nah hitung 2,5%-nya. Bila sudah ada persen wajib dikeluarkan setahun tuh. Itu namanya haulnya. Nisabnya ya hitungannya. Hitung aja kita. Itu wajib. Amun kada kita keluarkan maka itu termasuk harta nang kada halal. Harta nang bahasa kitanya kada jakati. Kemudian daripada itu iklam ketahuilah oleh kamu jadi. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu maka yaitu seperti daging babi, daging anjing dan sekalian yang binatang yang haram dan bangkai. Nah, insya Allah akan datang nih kita baca nih kan nilai. Nah, antara halal dengan haram itu namanya subhat. Nah, daging nih. Cuma yang nyata daging yang haram ya daging babi, anjing dan daripada binatang ataupun bangkai. Insyaallah mubarakatan kita baca. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya. Ya. Jadi operasional. Sebelah lah. Ya. Oh, itu lah. Nyaman lah. Alhamdulillah nyaman. Ya. Ya.